بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. میں عمومی طور پر ہفتے کے روز آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے بھی چھٹی کا دن ہوتا ہے. لیکن یہ ناکام نکمی عوام دشمن حکومت کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ اگر روز آپ لوگوں سے ہم بات نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم پاکستان کی عوام سے ایک بڑی میجر ڈس سروس کر رہے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی جو عوام دشمن پالیسیز ہیں، عوام کا استحصال کرنے والی پالیسیز ہیں، ان کو بے نقاب کریں اور ان کو آئینہ دکھا سکیں کہ کیسے یہ لوگ اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے ایک عام آدمی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب میڈیا ورکرز کہتے ہیں کہ میڈیا کے حالات خراب ہیں تو جواب ملتا ہے کہ خان نے آزادی صحافت کو انشور کیا ہوا ہے. پاکستان کا نوجوان بے روزگاری کو روتا ہے تو کپتان کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کی معیشت کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ بس اب ترقی ترقی ہے. غریب آدمی مہنگائی کی بات کرتا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کشکول توڑ دیا ہے. پاکستان کا عام آدمی انفلیشن مہنگائی سے ستایا ہوا عام آدمی، پاکستان کا مزدور ہاری کسان جب اپنے مسائل کو اجاگر کرتا ہے تو کپتان اور کپتان کے ترجمان کہتے ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کر دیا. جب آپ کوئی بات کریں سوال آٹا ہوتا ہے تو جواب چینی ہوتا ہے، سوال چینی ہوتا ہے تو جواب گندم ہوتا ہے. کبھی کسی سوال کا یہ لوگ جواب نہیں دیتے. لیکن کل بڑے حیرت انگیز انکشافات قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت نے خود اپنے متعلق کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس کا محور وہ ریولیوشنز ہیں جو کہ وفاقی حکومت نے خود قومی اسمبلی میں اکنامک افیئرز ڈویژن نے عوامی نمائندوں کے سامنے رکھے ہیں. اور وہ یہ ہیں کہ پچھلے 11 ماہ میں یہ وہ لوگ جو کہتے تھے میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، یہ کیسے لیڈران ہیں جو آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں کشکول لے کے ساری قوم کی بےزتی کراتے ہیں. میں کبھی قرض نہیں لوں گا. اس عمران خان نے جس نے 25 جولائی 2018 سے پہلے یہ تمام سبز باغ پاکستان کی عوام کو دکھائے تھے، اس کی وفاقی حکومت نے، اس کے اپنے اکنامک افیئرز ڈویژن نے کل قومی اسمبلی کو بتایا جب سرپلس گرانٹ کے دستاویزات قومی اسمبلی میں سبمٹ کیے گئے کہ پچھلے 11 ماہ میں پاکستان نے 11.9 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے. کتنا؟ 11.9 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت نے لیا ہے. یعنی کہ ماہانہ ہر مہینے پچھلے 11 ماہ میں 1.1 ارب ڈالر قرضہ کپتان کی حکومت نے لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ کیسے قرضہ لیا جاتا ہے، کیوں قرضہ لیا جاتا ہے، یہ اپنی کرپشن کے لیے قرضہ لیتے ہیں. پچھلے 11 ماہ میں غریب کو تو 1 روپے کی ریلیف نہیں ملی، مزدور کو تو 1 ڈالر کی ریلیف نہیں ملی، کسان کو 1 یورو کی ریلیف نہیں ملی. لیکن عمران خان کی حکومت نے 11.9 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے. تو سوال تو بنتا ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے؟ کیا آپ کا کوئی موٹر وے بنا ہے؟ کیا آپ کا کوئی ہسپتال بنا ہے؟
کیا آپ کا کوئی یونیورسٹی کالج بنی ہے؟ کیا کوئی کووڈ کے مشکل حالات میں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، غریب کو نہیں، غربت کو ختم کرنے کے لیے، بھوک کو ختم کرنے کے لیے، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، کیا ان 11.9 ارب ڈالر میں سے کچھ پیسہ لگایا ہے انہوں نے؟ کیونکہ مجھے آپ کے حالات، عام آدمی کے حالات، اپنے حالات، 22 کروڑ عوام کے حالات تو بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو یہ کہاں گئے ہیں یہ 11.9 ارب ڈالر؟ اور اگر ہم یہ سوال پوچھ لیں ان سے کہ بھائی یہ تم کہتے تھے قرضہ نہیں لوگے، آئی ایم ایف نہیں جاؤ گے، تو تم نے کیا یہ تقریباً 12 ارب ڈالر پچھلے 11 ماہ میں قرضہ لے لیا ہے؟ 1.1 ارب ڈالر ماہوار تم نے قرضہ لیا ہے، اور یہاں تم لوگوں کو، نوجوان کو نہ نوکری دے پا رہے ہو، نہ غربت ختم کر پا رہے ہو، نہ بھوک ختم کر پا رہے ہو. تو یہ یو ٹرن جو خان صاحب نے کہا تھا نا، وہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو یہ ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہے. اگلے سال کے لیے کل اکنامک افیئرز ڈویژن نے بتایا ہے کہ 26.3 کھرب روپے قرضہ لینا ہے ہم کو، اس کی منظوری قومی اسمبلی سے لینے جا رہے ہیں. کتنا؟ 26.3 ٹریلین روپیز، 26.3 کھرب روپے مزید قرضہ یہ لوگ لینا جا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں مدینے کی ریاست ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پلان ہے غربت کو ختم کرنے کا، بے روزگاری کو ختم کرنے کا. میں سمجھتا ہوں ان کا پلان ایک ہی ہے کہ غریب کو ختم کر دو. آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے پچھلے دنوں ہوائی اڈوں کو، موٹر ویز کو گروی رکھنے کا فیصلہ کر لیا. یہ لوگ کہتے تھے کہ گندم کی ریکارڈ کاشت ہوئی ہے، پروڈکشن ہوئی ہے، ایگریکلچر میں بوم آ گیا ہے عمران خان کی عوام دوست پالیسیز، کسان دوست پالیسیز کی وجہ سے. اگر وہ حقائق ہیں تو پھر ان کو گندم کو امپورٹ کرنے کا کیوں فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے؟ اور جب وہ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا امپورٹ بل بڑھتا ہے، یعنی کہ آپ پاکستانی روپے میں اپنے کسان کو تو پیسے دینے کو تیار نہیں ہو. جو آپ کا ووٹر ہے، آپ کا سپورٹر ہے، آپ کا شہری ہے، آپ کا پاکستانی ہے، اس کو تو آپ 2,000 روپے دینے پر سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو، اور ریٹ طے کرتے ہو پنجاب میں 1,800 روپے. لیکن یہ جو گندم آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہو، جس کی منظوری آپ نے وفاقی حکومت سے لی ہے، اس پہ 2,600 روپے آپ دینے کو تیار ہو. یعنی کہ آپ کا ٹارگٹ پاکستان کی 22 کروڑ عوام نہیں ہے، آپ کا ٹارگٹ پاکستان کا ہاری نہیں ہے، کسان نہیں ہے، آپ کی وہ ویمن ایگریکلچرل ورکرز نہیں ہیں. آپ کا ٹارگٹ آپ کی چند اے ٹی ایمز ہیں جن کو بار بار آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہو، بار بار آپ ان کو لک آفٹر کرتے ہو، اور ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے اس طرح کی آپ عوام دشمن پالیسیز بناتے ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس مہینے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $632 ملین ہے. 632 ملین ڈالرز. یہ ڈاکیومنٹڈ بات کر رہا ہوں میں کوئی ڈاک صاحب والی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. 632 ملین ڈالرز، 632 ملین ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. میں عمران خان صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا، آج سے 3 ماہ قبل جب دنیا بند تھی کووڈ کی وجہ سے، جب چیزیں امپورٹ نہیں ہو پا رہی تھیں، تو فخریہ آپ بتا رہے تھے کہ میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر دیا ہے، پاکستان سرپلس میں آ گیا ماشاءاللہ. ٹویٹ کرتے تھے سارے ان کے ترجمان بیٹھ کے، اس پہ پریس کانفرنسز کرتے تھے. ارسطو کہتا تھا کہ واہ کیا کپتان ہے، یہ ہوتا ہے کپتان، یہ ہوتا ہے لیڈر. تو اب کوئی ٹویٹ کرے ذرا، کوئی بتائے کہ 632 ملین ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، کیا اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں ہیں؟ کیا اس کی ذمہ دار آپ باشعور، زیرک، بہادر صحافی ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہیں؟ نہیں، اس کی ذمہ دار یہ اشرافیہ ہے، یہ چند لوگ ہیں جو پاکستان کے اقتدار پہ
बार बार आवाम को बेवकूफ़ बना के तब्दीली के नाम पर इख्तिदार में आए थे। तब्दीली की बात करके पाकिस्तान की आवाम को दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। और इसलिए मैं बार बार पीटीआई को कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंतशार। तो वक्त आ गया है और मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वफाकी हुकूमत के पीटीआई के तर्जुमान आकर हकायक को मस्ख करके गलत बयानी करते हैं आपके सामने कि कप्तान ने पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर दिया, तो प्लीज़ उनको इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न के वो दस्तावेज़ात दिखाइएगा जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 11 माह में 11.9 अरब डॉलर कर्जा लिया है। 1.1 अरब डॉलर माहवार कर्जा लिया है। उनको बताइए और उनसे सवाल पूछिए, क्या इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न ने जो वफाकी पार्लियामान में, कौमी असम्बली में जो ये नंबर्स दिए हैं, नंबर्स गलत हैं? क्या इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न गलत बयानी कर रही है या आप लोग गलत बयानी करते हैं? उनसे सवाल पूछिएगा कि क्या वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल में 26.3 खरब रुपए कर्जा लेने जा रही है या नहीं जा रही है? और उनसे सवाल पूछिएगा कि क्या करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का इस वक्त 632 मिलियन डॉलर पर खड़ा है या नहीं खड़ा? और आखिर में सवाल पूछिएगा कि अगर गंदुम के आड़ में आपको पैसे खर्च करने ही थे, तो अगर वो पाकिस्तान के गरीब हारी को, अगर पाकिस्तान के गरीब किसान को वो आप दे देते तो क्या वो बेहतर नहीं होता? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ये बता दें कि जो भी आपने बातें की, अपोजिशन कहां खड़ी है? नंबर 1, क्योंकि वो धक्के की चोट पर कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं बिल्कुल फ्री हैंड है, और वो उल्टा आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि इनमें दम नहीं है, इसमें सिकत ही नहीं है। बल्कि उनका जो बयानिया है आपके हवाले से, अपोजिशन जमातों के हवाले से, वो बयानिया मजीद मजबूत तर होता जा रहा है। लेकिन जो आप लोगों का बयानिया है, जो अभी आप बता रहे थे, वो कमजोर से कमजोर पड़ता जा रहा है। ये अपोजिशन की अपनी कमजोरी है, कुछ और वजूहत है? वो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि इतनी जोर से झूठ बोलो, इतनी जोर से झूठ बोलो कि वो सच लगे। तो पीटीआई तो है प्रोपेगेंडा की जमात। हिटलर भी इनकी कार्रवाई देख के खुश होता होगा। हिटलर भी सोचता होता काश यार ये लोग मेरे पास होते, रूस पता ही कर लेता, तो पता नहीं क्या क्या कर लेता वो। रूस ये लोग जोर जोर से चीख चीख के गलत बयानी करते हैं। और इसलिए मैंने आपको ये नहीं कहा कि यार मैं अपनी इख्तरा लेके आया हूं। आज के अखबारात में कौमी असेंबली की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट किया गया है। उस प्रोसीडिंग्स के बारे में आज के अखबारों में लिखा गया है कि इतने कर्जे इन्होंने लिए हैं। तो या तो ये झूठ बोलते हैं या इनके इदारे झूठ बोल रहे हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन मैं तो नहीं चला रहा, मेरे पास तो कौमी असेंबली के दस्तावेजात की रसाई नहीं है। मैं तो आपसे वो बात कर रहा हूं जो हकाइक पर मबनी है। और मैं बार बार, इसलिए मैं अपने इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि इनसे आप सवाल गंदुम करेंगे, जवाब चना होगा। आप इनसे पूछेंगे कि इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी ने ये किया था। वो कहेंगे वो नेशनलाइजेशन पॉलिसी ले आए थे लोग। तो भाई उनसे निकलो बाहर। आपने 25 जुलाई 2018 को कौम को वादा किया था कि मेरे पास 22 साल का तजुर्बा है, मेरे पास अरस्तुओं की टीम है, इतनी बड़ी टीम है इनके पास कि माशाल्लाह पिछले 3 सालों में 4 वजीर खजाना ये लोग तब्दील कर चुके हैं। पता नहीं कितने वजीर तवानाई चेंज कर चुके हैं। वो जो कंपनी डील करती है ना मिनिस्ट्री के साथ, वो जब आती है कोई नया वजीर खड़ा हुआ होता है, हर वजीर से नई डील करनी पड़ती है। तो हम हकाइक पर मबनी बात करते रहेंगे। ये जितनी जबाबंदी करने की कोशिश करें, हम सवालात उठा रहे हैं आपके जरिए, बड़ाए मेहरबानी उनसे उन सवालात का जवाब मांगे कि भाई इधर उधर ना जाओ, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह नहीं करो, सवाल का जवाब दो।
کہ کیا قرض لیا ہے کہ نہیں لیا, کیا اتنا قرض لینے جا رہے ہو یا نہیں لینے جا رہے ہو, کیا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنے روپے پہ اتنے ڈالرز پہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا, کیا پاکستان کی ایئرپورٹ موٹر ویز گروی کرنے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو, کیا گندم تم لوگ اتنے مہنگے داموں پر امپورٹ کرنے جا رہے ہو کہ نہیں کرنے جا رہے ہو. یہ 5 میں نے بنیادی سوال آپ کے سامنے اٹھائے, اور یہ میں عوام کی ترجمانی کر رہا ہوں نا. میں چاہتا میں خاموش رہتا, کچھ نہیں بولتا, لیکن میں نے آپ کو بھی تکلیف دی, آپ کے ساتھ یہاں کے بیٹھا تاکہ میں اس ایشو کو ان کے سامنے ریز کر سکوں اور آپ لوگ ان سے سوال پوچھ سکیں. کبھی کریں گے 3 بجے 4 بجے 5 بجے پریس کانفرنس کریں گے, کل کوئی اور پریس کانفرنس کرے گا تو سوال پوچھ لیجیے گا. اچھا مجھے سوال بھی کرنا ہے, وفاقی حکومت کی جو کارکردگی اپنی جگہ, اب عدالتوں میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ سامنے آ رہا ہے کہ عزیر بلوچ کا ایک اور اعترافی بیان آیا کہ فریاد تالپور بھتہ لیتی تھی سینیٹر یوسف بلوچ اور دیگر کے ذریعے سے جو وہ اسلحہ دہشت گرد سپلائی ہوتے تھے. سندھ حکومت اس پر کیا کر رہی ہے؟ تو عزیر بلوچ اس وقت تحویل میں انہوں نے بیانات دیے, عدالت میں دیے. اچھا, جب یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی متحرک انداز سے عوامی ایشوز کو اجاگر کر رہی ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی الیکشن ہونے والا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی قیادت کس طریقے سے عوامی ایشوز کو ریز کر رہی ہے, تب یہ ہٹلر کے فالوور اپنا پروپیگنڈے کو تیز کر دیتے ہیں. اس طرح کی خبریں پہلی بار نہیں ہیں, ماضی میں کئی بار ریز کی جا چکی ہیں. بلکہ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, ایگزیکٹلی 1 سال پہلے علی زیدی صاحب نے اسی طرح کے تہلکہ خیز انکشافات کیے تھے, جس کے جواب میں نے سندھ حکومت کے بہاف پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی جولائی کے مہینے میں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عزیر بلوچ کی JIT جو کہ دہشت گردی قوانین کے تحت بنائی گئی تھی, جس JIT کے اندر سندھ پولیس کے افسران, رینجرز کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے افسران تھے, اس رپورٹ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, اور اس رپورٹ کے ہر صفحے پہ ان افسران کا دستخط موجود ہے. اس رپورٹ میں کہیں اس طرح کی بات نہیں کی گئی. دوسری بات, انہوں نے کہا نہیں جی 164 کا بیان ہے. وہ 164 کا بیان کب ریکارڈ کیا گیا, قانون کے مطابق ریکارڈ کیا گیا, نہیں ریکارڈ کیا گیا, کس نے ریکارڈ کروایا, کس کے سامنے ریکارڈ ہوا, یہ بات علی زیدی صاحب کو تو پتا تھی, لیکن جو حکومت ہے اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا, چونکہ یہ ڈاکیومنٹس ایگزسٹ نہیں کرتے. علی زیدی صاحب نے کہا تھا نا مجھے کوئی لفافہ دے کے چلا گیا تھا خاکی رنگ کا, یہی کہا تھا نا انہوں نے, ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ میرے گھر کے باہر کوئی لفافہ چھوڑ کے چلا گیا تھا, اور ننھے معصوم نے اگلے دن پریس کانفرنس کر دی. فریال تالپور صاحبہ سینئر سیاستدان ہے پاکستان کی, ماضی میں پرویز مشرف کے مشکل ترین دور میں 2 بار نواب شاہ کی الیکٹڈ ضلع ناظمہ رہیں, اس کے بعد قومی اسمبلی کی 2 بار لاڑکانہ سے رکن منتخب ہوئیں. اس وقت وہ سندھ اسمبلی کی ممبر ہیں اور ایک متحرک سیاسی کارکن, ایک متحرک سیاسی لیڈر ہیں پاکستان کی. ان کے خلاف بار بار یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جس کی تردید سندھ حکومت بھی کر چکی ہے, اور فریال تالپور صاحبہ نے غالباً 2 یا 3 ٹیلی ویژن انٹرویوز میں, ایک انہوں نے ARY کو انٹرویو دیا تھا, ایک انہوں نے آج نیوز کو انٹرویو دیا تھا, دونوں انٹرویوز میں اس بات کی وہ تردید کر چکی ہیں, اس کی نفی کر چکی ہیں, آواز پہ بھی انہوں نے کیا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اب چونکہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے الیکشن سر پر ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب میدان میں اترے ہوئے ہیں, فریال بی بی میدان میں اتری ہوئی ہیں, آصف علی زرداری صاحب لاہور میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں, سندھ کا بجٹ عوام دوست بجٹ ہے, لوگ اس کی پذیرائی کر رہے ہیں, یہ میسج جگہ جگہ جا رہا ہے. تو اس کی نفی کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر یہ پرانا منجن پھر بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ باتیں 2017-18 میں بھی ہوئی, 19-20 میں بھی ہوئی, اب 2021 میں بھی کر لیں. تو خدا را کوئی نئی چیز لے آئیں, کوئی نئی بات کر لیں, ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ویکسین کے حوالے سے سوال ہے, پہلے تو سندھ حکومت کو NOC کی ایک پرابلم آ رہی تھی جس کی وجہ سے جو ہے ویکسین نہیں منگائی جاتی. اپریل کے مہینے میں NOC ملی, اب تک اگر ہم بات کریں تو کتنی سندھ حکومت ویکسین منگوا چکی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی
एक्सपो सेंटर भी बंद रहा, दीगर मराकज भी बंद रहे। इसके साथ साथ ऐड ये कर लीजिएगा कि जो जाली जो सर्टिफिकेट वैक्सीन के बना के दिए जा रहे हैं उसके हवाले से। ये आपने बड़ा अहम सवाल किया। आपको याद होगा जब मैंने पहली बार जनवरी 2021 में वफाकी हुकूमत की एनओसी के हवाले से बात की थी, तो अरस्तु ने आके कहा था कोई एनओसी की ज़रूरत ही नहीं है इनको, ये कहा था ना, ये रिकॉर्ड पर बात है कि वफाकी हुकूमत ने कहा सिंध हुकूमत झूठ बोल रही है, हमें इनको कोई एनओसी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्रैल में उन्होंने एनओसी कैसे दे दी हमको? ये शो करता है कि हमने कल भी सही बात की थी, हम आज भी सही बात करें। हमें दिक्कत ये आ रही थी, और ये जो पिछले दिनों एनसीसी का इजलास हुआ था उसमें वज़ीर आला सिंध ने प्राइम मिनिस्टर के सामने सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी हम वैक्सीन परचेज करने जाएंगे तो आप अपने निर्ख बता दें कि आपने कितने रुपए की, कितने डॉलर की वैक्सीन प्रोक्योर की है, ताकि अगर आपने $10 की वैक्सीन प्रोक्योर की है तो हम भी $10 की लें, क्योंकि अगर कोई कमी पेशी हुई तो कल को या तो आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, नहीं आप तो लाडले हैं, आपके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी, हमारे खिलाफ इंक्वायरी होगी। तो हमें जवाब ये दिया, और ये रिकॉर्ड पर है, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने कहा कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब एक एनडीए साइन किया हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, हम आपको निर्ख नहीं बता सकते, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। दुनिया भर में वैक्सीन शॉर्ट है, वैक्सीन शॉर्ट है, किसी भी सूबाई हुकूमत को ये एक्सेस नहीं मिल रही वैक्सीन की। आप हमारे बारे में बात कर सकते हैं, क्या पंजाब हुकूमत वैक्सीन इंपोर्ट कर पाई? अभी तक नहीं कर पाई, चूंकि तमाम जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं, इदारे हैं या हुकूमतें हैं, वो वफाकी हुकूमतों के साथ डील करिए, चाहे वो कोवैक्स फैसिलिटी हो वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ डील करिए, चीनी हुकूमत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ एंगेज कर रही है। मैं तो एक बार फिर एक और चीज़ कहना चाहूँगा जो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कही है, वज़ीर सेहत ने यह बात कही है कि अगर आप वैक्सीन खरीद रहे हैं तो आप हमारे लिए भी खरीद लें और हमसे वो पैसे ले लें, ताकि हम झंझट में नहीं पड़ेंगे, हमारे पास वैक्सीन एडिक्वेटली अवेलेबल होगी। लेकिन इन लोगों का आपको पता है प्रायोरिटीज़ क्या है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने कहा, असद उमर साहब ने रिकॉर्ड पर कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब वैक्सीन की सप्लाई विल नॉट बी एन इशू, आप वैक्सीनेट करते जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी रिकॉर्ड पर कहा था उसी मीटिंग में। नतीजा ये हुआ तकरीबन 400 वैक्सीनेशन सेंटर सिंध भर में हमने स्टैब्लिश कर दिए लोगों की आसानी के लिए, ताकि लोगों को वैक्सीन मिल सके। लेकिन आपने देखा कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि वफाकी हुकूमत नाकाम हुई वैक्सीन प्रोवाइड करने में। और चले हम तो गलत हो सकते हैं, पंजाब में भी वैक्सीन नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में भी वैक्सीन नहीं थी, तो उसकी जिम्मेदार क्या आप पीपल्स पार्टी को ठहराएंगे, या उसकी जिम्मेदारी इस नाकाम निकम्मी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को थोड़ी सी जिम्मेदारी, इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि एक्सेप्ट करें कि वो ऐलान तो कर देते हैं, बात तो कर देते हैं, लेकिन बैकअप पे उनके पास काम नहीं होता। सिंध में अपोजिशन लीडर की तब्दीली की अफवाहें जो है बात सुनने में आ रही है, तो क्या इसके पीछे कोई सिंध हुकूमत का कोई हाथ है या उनके कोई अंदरूनी इख्तिलाफात हैं? आपकी क्या है? मैं तो, मेरा ईमान है कि दुनिया गोल है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैंने आज सुबह टीवी पर खबरें देखी, मैंने आपका भी एक बीपर देखा कि ऑपोजिशन डिवाइडेड नजर आती है, कि जीडी और एमक्यूएम ने गालिबन मना कर दिया है कि वो हलीम आदिल शेख साहब की सरबराही में अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, और उसकी वजूहात नज़र आती हैं कि ऐसा आपको अपोजिशन लीडर नहीं मिलेगा जो कि सिर्फ बात करता है, ऐलान करता है, काम करने पर बिलीव नहीं करता। और आपने देखा कि कल इनकी इतनी नालायकी थी, इनकी इतनी लैक ऑफ प्रिपरेशन थी कि इन्होंने कट मोशन जमा नहीं कराए और सिंध हुकूमत ने बासानी अपना बजट पास कर लिया। और आपने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पिछले 5-6 रोज़ में पीटीआई का साथ नहीं दिया या हलीम आदिल शेख साहब का साथ नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि इनके जो आपस में, चूँकि ये लोग इंतशार पर बिलीव करते हैं ना, इंतशार ही इन्होंने क्रिएट किया है, तो पिछले कई माह से चूँकि इन्होंने बार बार एक दूसरे के खिलाफ साजिश की है, तो मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ वो कार्रवाई की जा रही है। ये एक्सपोज हो चुके हैं। मैं समझता हूँ तमाम अखबारों में आज खबर नशर हुई है कि इनकी नालायकी की वजह से बासानी हमने अपना बजट मंजूर करा लिया। इसके बरक्स आप वफाकी हुकूमत में देखेंगे कि कट मोशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने डाले, क्योंकि अपोजिशन का काम है, उसकी जिम्मेदारी है कि जहाँ वो इत्तफाक नहीं करती बजट से, तो वो इत्तफाक के ख़िलाफ़ अपना एतराज़ ज़बान से नहीं देती है, वो कागज़ में लिख कर देती है, कट मोशन के तौर पर देती है, दस्तखत के साथ देती है।
लेकिन चूंकि ये लोग अभी सीख रहे हैं, ट्यूशन के स्टेज पर हैं, इनको टाइम लगेगा समझने में, वो अब एक्सपोज हो गया। मैं समझता हूँ जीडी और एमक्यूएम वाले चूंकि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने माजी में पार्लियामान में टाइम गुजारा है, तो उनको इन रवायात का पता है, इन प्रोसीजर्स का पता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ अब वो भी तंग आ गए इनसे कि भाई तकारीर से बाहर निकलो। जो अपोजिशन का काम होता है हुकूमत को टफ टाइम देने का, लिखत में टफ टाइम देने का, वो करने की जरूरत है। ये बताइएगा कि ये करके मैं आपको बता दूं, ये सवाल इसी की कंटिन्यूटी में है कि ये इतलात आ रही है, शायद वो कागजात भी मंजर आम पर आ गए कि सिंध असेंबली के मौजूदा कायदे हिस्से इख्तलाफ जनाब हलीम आदल शेख साहब के खिलाफ जो है वो कौमी एहतसाब ब्यूरो, जिसको नेब कहा जाता है, उन्होंने कोई इंक्वायरी शुरू की हुई है। इस बात पे कितनी सदाकत है? ये आपने बड़ा अहम सवाल पूछा, क्योंकि माजी में हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ जब सिंध हुकूमत के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की तो उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ी की और कहा कि ये मेरे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई है और ये तमाम झूठ का पलंदा है। और ये बार बार कहते थे कि मैं हर इंक्वायरी को तैयार हूं, लेकिन मैं सिंध हुकूमत की इंक्वायरी से इत्तफाक नहीं करता। ये ऑन रिकॉर्ड वो कहते थे अपने दिफा में। और बार बार जब कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर के खिलाफ नैब इंक्वायरी करता था तो उछल उछल के कहते थे कि ये देखो चोर पकड़ा गया, ये देखा अब प्रेशर पड़ रहा है, अब ये अंदर होने वाले, मैं वजीर आला बनने वाला हूं। ये कहता था ना, मेरा वक्त आ गया, टाई सूट सेट कर ली, वेस्ट कोट सिलवा ली, सोच रहा हूं कि मैं शेरवानी पहनूं या सूट पहनूं या वेस्ट कोट पहन के हल्फ लूं, यही बातें करता था ना। तो आज वही नैब जिसके वो गुण गाते थे, उसने फैसला किया है कि हलीम आदिल शेख साहब ने मलीर की ज़मीन जो हथियाई हुई है, जिस ज़मीन को उन्होंने चाइना कटिंग किया हुआ है, जिस ज़मीन के ऊपर उन्होंने फार्म हाउसेस बनाए हुए, कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, लोगों को इंटरटेन करते हैं, उसके खिलाफ नैब ने इंक्वायरी करने का फैसला किया। और मुझे भी वो सोशल मीडिया से दस्तावेजात मिले हैं, मैंने वो कागज़ देखा है जिसके अंदर नैब कह रही है उनके बारे में कि इसकी ज़मीन की मिल्कियत जाली है, मशकूक है, और इसके खिलाफ, इसके भाई के खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है। और ये जो फार्म हाउसेस का बिजनेस है, ये गैर कानूनी तौर पर कर रहे हैं, और इस तमाम ज़िम्मे में ये एक्सचेकर को, सरकारी एक्सचेकर को, सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तमाम दस्तावेजात, जब माजी में ये बात मैं करता था या मेरी सियासी जमात का कोई रुकन करता था, कोई वजीर करता था, तो ये हमारे ऊपर तोहमत लगाते थे, कहते थे मेरे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। तो अब मेरे भाई शेख साहब, वही नैब ने आपके खिलाफ कमर कस ली है, उसी नैब ने आपके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो अभी आप क्या कहेंगे नैब की कार्रवाई के बारे में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो आज विंडिकेट हुआ है। जो तैमूर टालपुर साहब बार बार फ्लोर ऑफ द असेंबली हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि उन्होंने फला एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ खातून की ज़मीन हथियाई हुई है, उस ज़मीन का भी जिक्र है उन दस्तावेजात में। तो आज तो साबित हो गया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि ये लैंड ग्रैबर हैं, ये चाइना कटिंग की है, उन्होंने मलीर की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, आज ये बात सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी यही बात कर रहा है हलीम आदिल शेख साहब के बारे में। आप तो हुकूमत का सवाल कर रहे हैं, उन लोगों का सवाल आपसे पूछता हूँ। किन लोगों का? मोदी और भाई है, दुकान पर आप जाएंगे, वो सवाल ये करते हैं कि इमरान खान आज असा से बेच रहा है या गिरवी रख रहा है, कल मुल्क को गिरवी रख के असा से मुल्क को भेज के चला जाए, हल क्या है? इसका हल ये कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को इख्तिदार से निकालें। मैं समझता हूँ वही मोची वही नाई किसी ज़माने में इमरान खान साहब की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए थे, वही ख़वातीन जिनके बारे में बड़ा मुतनाज़ा बयान, शर्मनाक बयान खान साहब ने दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो भी इनकी क्या कहते हैं बहलाने फुसलाने वाली बातों में आ गए थे। तो अब कौम को अंदाज़ा हो रहा है कि यार ये बस बातों का शेर है, बाकी तो काम वाम है ही नहीं, बाकी तो ढेर है, बातों का शेर काम में ढेर, इनकी हुकूमत है हेर फेर।
लेकिन इनके चक्कर में मैं शायर बन गया हूं, लेकिन यार ये ऐसे लोग हैं। लेकिन तो खवातीन के ड्रेस के मुतालिक जो उन्होंने बयान दिया था, पीपल्स पार्टी ने उस तरह एहतजाज नहीं किया, उस तरह उसको जवाब नहीं दिया जो पीपल्स पार्टी अपने आप को मेरी secular और- मेरी मेरी पार्टी के चेयरमैन ने, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं, मेरे पार्टी के चेयरमैन ने उसी दिन बात की, मेरे पार्टी के जो तर्जमान हैं, लीडरान ने, उन्होंने बात की, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पिछले दिनों, मैंने भी यही बात की, खुल के कहते हैं जी वी आर नॉट रोबोट्स। हमारे मुआशरे में इज्जत व एहतराम माओ बहनों के लिए घर में सिखाई जाती है, ये हमारी तालीम और तरबियत का, हमारी शख्सियत का हिस्सा है। और अगर चंद लोग उस तालीम, उस तरबियत को फॉलो नहीं कर रहे तो उनकी वजह से आप सारी कौम को, सारे मर्दों को इस तरह नहीं कह सकते। मैं समझता हूं इन्होंने अपने उस शर्मनाक स्टेटमेंट से सिर्फ खवातीन की दिल आज़ारी नहीं की है, आप जैसे उन मर्द हजरात की भी की है जिनकी आंखों में शर्म है, जिनकी आंखों में हया है, जो इज्जत और एहतराम की निगाह से सिर्फ अपनी माओ बहनों को नहीं, दूसरों की माओ बहनों को भी देखते हैं। अरस्तु का शुक्रिया अदा करें, आपको शायर बना। थैंक यू।